Dear students, welcome all of you once again to Environmental Studies and Disaster Management classes. In this series of videos, we are watching and listening to various modules and units of your paper. This Environmental Studies and Disaster Management, which is meant for Semester 2 BA BSc University of Kerala. This video is based on the essay The Religion of the Forest, written by Rabindranath Tagore. And this video is going to be part 3 on this essay. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, എൻവയറമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന പേപ്പറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എസ്സേ ആയിട്ടുള്ള ദ റിലിജിയൻ ഓഫ് ദ ഫോറസ്റ്റ്, ഈ എസ്സേയുടെ ഡിസ്കഷൻ, അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത്. സോ ബിഫോർ യു വാച്ച് ദിസ് തേർഡ് പാർട്ട്, please go back to the first and second part on the essay and come back to this video. When we read this essay, we need to understand specially what is nature writing. What is nature writing? Nature writing is some kind of writing or some kind of literature which is based on nature. പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള രചനകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയെ പറ്റിയുള്ള രചനകൾ, സാഹിത്യ രചനകൾ, അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു കൃതിയാണ് ഈ ഒരു എസ്സേ. സോ യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് നേച്ചർ റൈറ്റിംഗ്. സോ വാട്ട് ഈസ് നേച്ചർ റൈറ്റിംഗ്? വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട്, വാട്ട് ഇറ്റ് ഡസ്, what it involves. So you need to understand answers of these questions. First, what is nature writing? എന്താണ് പ്രകൃതിയെ പറ്റിയുള്ള രചനകൾ, പരിസ്ഥിതിയെ പറ്റിയുള്ള രചനകൾ, പരിസ്ഥിതിയെ പറ്റിയുള്ള എഴുത്ത് എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. So nature writing means it's writing about nature. It's writing about nature. പ്രകൃതിയെ പറ്റിയുള്ള, നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെ പറ്റിയുള്ള രചനകളെ നമുക്ക് നേച്ചർ റൈറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി രചനകളെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ ദാറ്റ്, ആൻഡ് വാട്ട് ഇറ്റ് ഈസ്, what it includes, and how it should be studied is open to debate. But this kind of writing, nature writing, is a debatable topic. So there are different kinds of opinion, disagreements on how this kind of literature or how this kind of writing should be studied, and what all things should be included in this kind of writing. എന്നാൽ പ്രകൃതി രചന അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി രചനകൾ എങ്ങനെയാണ് വായിക്കപ്പെടേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത്, അതുപോലെ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളിൽ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടണമെന്നുള്ള പലതരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട്. We will now go to a definition, an academic definition on nature writing. It's told by Patrick D. Murphy. He said, nature-oriented literature is limited to having either non-human nature itself as a subject, character, or major component of the setting, or to a text that says something about human or non-human interaction. Human philosophies about nature are the possibility of engaging nature by means of or in spite of human culture. So once again I will repeat, nature-oriented literature, nature-oriented literature. So any kind of literature which is about nature, it is limited to having either non-human nature itself as a subject, character, or major component of the setting. So ഇങ്ങനെയുള്ള തരത്തിലുള്ള രചനകൾ, പ്രകൃതിയെ പറ്റിയുള്ള പരിസ്ഥിതിയെ പറ്റിയുള്ള രചനകൾ,
പ്രത്യേകിച്ചും ഇത് മനുഷ്യനെ പറ്റി കൂടുതൽ വിശാലമായി പ്രതിപാദിക്കാതെ, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ്, കഥാപാത്രങ്ങൾ, മനുഷ്യനെ പറ്റിയുള്ള പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഊന്നലൊന്നുമില്ലാതെ പ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതി ഇവയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള രചനയാണ്. We can also say that this kind of text or this kind of writing says something about human non-human interaction. പ്രത്യേകിച്ചും ഇങ്ങനെയുള്ള രചനകളിൽ മനുഷ്യനും മനുഷ്യേതരമായിട്ടുള്ള, അത് മൃഗങ്ങളാകാം, പരിസ്ഥിതിയിലുള്ള മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളായിരിക്കാം, മരങ്ങൾ, അതുപോലെ ലാൻഡ്, ഇവ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള സംവാദം ഇത്തരത്തിലുള്ള രചനകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഹ്യൂമൻ ഫിലോസോഫീസ് അബൌട്ട് നേച്ചർ. മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, ആ ബന്ധത്തിലൂന്നിയിട്ടുള്ള തത്വജ്ഞാനം അല്ലെങ്കിൽ തത്വചിന്തകൾ. ആൻഡ് ഓൾസോ ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ enlightens the possibility of engaging nature by means of or in spite of human culture. ഇങ്ങനെയുള്ള രചനകളിൽ മനുഷ്യൻ്റെ സംസ്കാരത്തിലുപരി, മനുഷ്യൻ്റെ ആധുനിക സംസ്കാരത്തിലുപരി പ്രകൃതിയുമായി വളരെ അടുത്ത് ഇടപെടുകയും പ്രകൃതിയുമായി സംവാദം നടത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സംസ്കാരം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരിക, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവണതയാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള രചനകളിൽ കാണുന്നത്. സോ ഇൻ നേച്ചർ റൈറ്റിംഗ് we can see aesthetic and spiritual sensitivities. Aesthetic means things to do with beauty, art, such like. And spiritual means religious and sometimes non-religious elements which are connected to the inner factors of human. And then scientific observation and knowledge. കലാപരമായ അല്ലെങ്കിൽ സൃഷ്ടിപരമായ സൗന്ദര്യപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അതുപോലെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് നേച്ചർ റൈറ്റിങ്ങിൽ കാണാൻ പറ്റും. So in this essay we need to understand specifically what is ecocriticism. So you need to split the word into two elements, eco and criticism. Eco means ecology, criticism means a part of literary study. Ecocriticism എന്ന വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ രണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്ന് ഇക്കോളജി, രണ്ടാമത്തത് ക്രിറ്റിസിസം. ഇക്കോളജി ഈസ് part of nature and criticism is a part of literature. We can define it's as the scholarly study of nature writing. ഇത് ഒരു പഠനശാഖയാണ്. ഈ പഠനശാഖയിൽ പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എഴുത്തുകളെ വളരെ വിമർശനാത്മകമായ രീതിയിൽ സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് അപഗ്രഥനം ചെയ്തുള്ള ഒരു പഠന രീതിയാണ്. So within the term ecocriticism, the first term it's criticism. It is a literary study. സാഹിത്യത്തെ പഠിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ലിറ്റററി സ്റ്റഡി. And this way of study is done on ecological writing. So the term criticism in literary studies means the scholarly study and the interpretation of literature. Literary criticism എന്ന പഠനശാഖയിൽ, സാഹിത്യ പഠനശാഖയിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പഠന രീതി തന്നെയാണ് ecocriticism.
ഇത് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് പ്രകൃതിയും അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പരിസ്ഥിതി, ഈ വിഷയങ്ങളെ ഊന്നിയിട്ടുള്ള എഴുത്തുകളെ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുക, വ്യാഖ്യാനിക്കുക, കൂടുതൽ വിശാലമായി അതിനെ മനസ്സിലാക്കുക, അതിനെ വിമർശിക്കുക, ഇങ്ങനെയുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങളാണ് ഇക്കോക്രിറ്റിസിസം എന്ന ബ്രാഞ്ച് ഓഫ് സ്റ്റഡിയിൽ ഉള്ളത്. Ecocriticism is a fairly new field in literary studies. Ecocriticism is a fairly new field in literary studies. സാഹിത്യ പഠന ശാഖയിൽ വളരെ അടുത്ത് ഏകദേശം കുറച്ച് വർഷങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ ഒരു പഠന രീതി കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. Ecocriticism has emerged as a new field in literary studies. This kind of study of literature gives a special attention or special emphasis on the significance of nature in literature. ഈ ആധുനിക പഠന ശാഖ, സാഹിത്യത്തിലുള്ള ഈ ആധുനിക പഠന രീതി പ്രകൃതിയെപ്പറ്റിയും പരിസ്ഥിതിയെപ്പറ്റിയുമുള്ള പഠനത്തിന് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നു. Patrick D. Murphy defines ecocriticism as a literary branch where the study is focused on a great concern with human and non-human interaction and interrelationship. Patrick D. Murphy says ecocriticism is literary criticism that arises from and is oriented towards a concern with human and non-human interaction and interrelationship. ഞാൻ നിങ്ങളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പഠന ശാഖ ലിറ്റററി ക്രിറ്റിസിസത്തിൽ വളരെ റീസെൻ്റായി കടന്നു വന്ന ഈ ഒരു പഠന ശാഖ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് മനുഷ്യനും മനുഷ്യേതര പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗങ്ങളെയും മനുഷ്യേതരമായിട്ടുള്ള എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൃഗങ്ങൾ, മരങ്ങൾ, സൂക്ഷ്മജീവികൾ, ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്, ഇതുമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ സംഭാഷണം, മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ, മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, ഇതിനെപ്പറ്റി ഇവ ഊന്നൽ നൽകുന്നു. Hope that you understood the video. We'll come again with the remaining parts of the paper. Until then, goodbye to all.